नवे मुहम्मना दे नाल नवे मुद्दे लैके मेरे खब्बे हत्थ साडे रविंदर चौहान जी जय गुरदेव जी धन गुरदेव जी उन्हां दे नाल साडे रामजी दास चंद्र जी जो श्री गुरदास मिशन इंटरनेशनल है उन्हां दे खजांची है जी जय गुरदेव जी धन गुरदेव जी उन्हां दे नाल साडे कालू राय सुमन जी जिन्हां ने जो राइटर हैं जिन्हां ने कई बुकां लिखियां हैं पिछले यार जो साडे कोल आए सी असीं उन्हां दी जो आरती बुक लिखी सी वो रिलीज़ कीती सी जय गुरदेव जी धन गुरदेव ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਟੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ प्रशासन के साथ में हमारी जय गुरुदेव धन गुरुदेव प्रशासन के साथ में हमारी ये चौथी बातचीत थी जिस चौथी बातचीत के अंतर्गत प्रिंसिपल सेक्रेटरी परसों 2 तारीख को यानी यहाँ आए हुए थे हमारे पंडाल में जहाँ हम बैठे भूख हड़ताल में। उन्होंने हमारी सारी डिमांड्स पे हाँ कर दिया कि हम सारी डिमांड्स आपकी मानते। 4 नंबर की हमारी डिमांड है जिसमें हम सरकारी जितने टेंडर होते हैं रोड बनने का अस्पताल स्कूल की जिनमें हम हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं उसमें जिसमें हम 25% की हिस्सेदारी की मांग करें उसमें वो थोड़ा सा अटक गए हैं। वो कहते हैं इसमें ना हम टाइम बाउंड आपको कर पाएंगे ना ही हम अभी लिखित रूप से दे पाएंगे। उसी मांग को लेकर के हमने अपनी हड़ताल को कंटिन्यू करने का फैसला ले लिया है क्योंकि हमसे ओरली तो कह दिया लेकिन हम आगे क्या बताएंगे जब तक हमें लिखित कुछ नहीं मिलेगा और जब तक टाइम नहीं क्या पता वो 10 साल बाद करे 5 साल बाद तो उनकी सरकार चली जानी है। इससे कोई फायदा नहीं है समाज का और हम लाखों करोड़ों लोगों के भावनाओं को धोखा नहीं दे सकते जो लोग हमारे साथ चले थे। बस हमारी यही डिमांड है बादल सरकार से कि आप लिखती रूप में हमें सारी चीजें दे दीजिए हम भूख हड़ताल उसी दिन तोड़ देंगे। यदि ये नहीं हुआ तो ये होशियारपुर का आंदोलन पंजाब पहुंचेगा और पंजाब का आंदोलन पूरे भारत में पहुंचेगा और भारत में पहुंचने के बाद में पंजाब सरकार को इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने संत रामानंद जी का कांड देखा है कि पंजाब में कैसे रविदासिया कम्युनिटी और वाल्मीकि कम्युनिटी सड़कों पे आ गई थी। यदि उन्हें वो जन आंदोलन दोबारा नहीं दोहराना तो हम कहते हैं सहानुभूति के रूप में समाज के दर्द को समझते हुए हमारी सच और हक की लड़ाई को जल्द से जल्द निर्णायक मोड़ तक पहुंचा दे। ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? इस 11वें दिन की आज हमारी भूख हड़ताल तक हमारे 4 साथी जिसमें गुरमुख है लवदीप है और देवराज संधू जी हैं और मोहन लाल भटुआ भाई है हमारे बेगमपुरा टाइगर फोर्स के प्रधान जी। इन चारों की हालत काफी गंभीर हो गई थी। डॉक्टरों ने ग्लूकोज वगैरह लगा के थोड़ा स्थिति को संभालने की कोशिश करी है लेकिन आखिर कब तक ये स्थिति इस तरह से संभलेगी? आखिर सरकार क्यों नहीं जाग रही है? 4 साथियों की हालात काफी गंभीर हो गई है। बीच बीच में उन्हें बार बार ग्लूकोज देना पड़ रहा है और बार बार वो परेशानी झेल रहे हैं क्योंकि 11 दिन भूखा रहना बहुत कठिन होता है किसी भी इंसान के लिए। ਭਾਜੀ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? बिल्कुल नहीं हमारा इस आंदोलन में साथ दे रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक रूप से उन्होंने अपने आप को एकदम अलग खड़ा कर लिया। इवन वो हमारे खिलाफ बयानबाजी भी अब लगा रहे हैं कि इनके इस भूख हड़ताल में ना जाएं। मैं समाज से देश विदेश में रह रहे लोगों से यही कहना चाहती हूँ यदि वो मान्यवर काशीराम साहब के मिशन के सच्चे ठेकेदार अपने आप को बताते हैं तो आके भूख हड़ताल में हमारा समर्थन करें अदरवाइज यही समाज उन्हें अच्छाई और बुराई का नतीजा दिखा देगा। विद्या को तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे विश्व ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आप पूरे विश्व की संगत के कोलों इस टीवी के माध्यम राही की मंग कर रहे हो?
मैं पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में मेरे रह रहे रविदासिया कम्युनिटी, वाल्मीकि समाज, मेरे जो भी सच्चे पैरोकार हैं गुरु रविदास महाराज के, भगवान वाल्मीकि के, भगवान बुद्ध के, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि हमारी इस स्थिति को देखिए। हम समाज के दुख दर्द मिटाने के लिए, समाज को सभ्य बनाने, समाज के विकास के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। यदि 60,000 वैकेंसी हमारे लोगों की बैकलॉग भरे जाते तो हर जिले में हमें 5-5 हजार नौकरियां मिलेंगी। यदि हम टेंडर वाली प्रक्रिया में पास हो जाते हैं तो हमारा भी समाज बिजनेसमैन बनेगा, ठेकेदार बनेगा और हमारे भी समाज की आर्थिक उन्नति होगी। ये लड़ाई आर्थिक उन्नति की है और एजुकेशन की है और मान सम्मान की लड़ाई। सबसे कहते हैं आप जहां जिस संगठन के माध्यम से बादल सरकार को लेटर भेज सकते, लेटर भेजिए, उन्हें दबाव बढ़ाइए, फैक्स करिए, जो कर सकते आप करिए, क्योंकि ये आपके कौम की और आपके कौम की सच और हक की लड़ाई है। और चलते चलते मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी कौम कामयाबी की कीमत मांगती है, जो सारे हम भाई बहन यहाँ बैठ के चुका रहे हैं। यदि आपको कौम का दर्द है तो आप आइए और समर्थन कीजिए हमारा। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਆ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾध्यਮ ਸਾਥ नहीं दे रहा है? क्योंकि ये ब्रदर, ये लड़ाई दलितों की है, ये लड़ाई रविदासिया की, ये लड़ाई वाल्मीकियों की है, जिसको हजारों साल से लोगों ने दबा रखा है। तो ये प्रशासन यहाँ पे थोड़ा बहुत पुलिस वाले आते हैं, सुरक्षा वाले, मेडिकल एड तो हमें ठीक मिल रही है, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं देते सरकार की तरफ से। हम पर्सनली अपनी तरफ से कुछ लोगों को, सफाई कर्मचारियों को डाल के जो हमसे बन पड़ता हम करा रहे हैं यहाँ पे। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹੈ SCBC EMPLOYEES ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 15-16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ विद्या गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विद्या गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बादल सरकार हाय हाय।
सरकार मुर्दाबाद। विद्या गौतम जी संघर्ष करो। लाल पटोआ जी संघर्ष करो। विद्या गौतम जी संघर्ष करो। पूरा टाइगर फोर्स जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन विद्या गौतम जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। विद्या गौतम जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੇਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ 22 ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 22 ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਸਰਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਕਾਂਡ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਚੈਨਲ ਇੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੀਰ, ਬਾਲਮੀਕ ਵੀਰ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਈਟ ਵੀਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹੀ ਏਕਤਾ ਜਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨੇ ਮਜਬ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਬੀੜਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਚਮਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਗਏ ਬੜਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਚਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ। ਮਹਾਕਵੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਤਰਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੜੇ ਪੱਠੀ ਪੜੇ ਅਚਾਰ, ਬਿਨ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਚਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰਨ, ਰਿਦੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖੋਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਫਰੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੋ 60,000 ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ 60,000 ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 108 ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 1700 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਫੇਰ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ। ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 2-4 ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਸਪੇਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਭਵਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਟਮਾਰੋ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਨ ਬਣਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਜੀ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿ ਕਸੂਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਅਤ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਮੀਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈਗਾ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਮਜੀ ਦਾ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਟੋਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੇ ਵੀ 21,000 ਯੂਰੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਦਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ 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 ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮदेव ਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਝੇੜੂ 14 ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਰੁਣ ਜੀ ਸੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੱਬੂ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੌਤਮ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਜਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਕਰੋਪੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਠੀਕ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਬੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਬੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇਟਲੀ ਕਦੀ ਫਰਾਂਸ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਵੇਖਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ MP MLA ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫੋਨ ਬੜਾ ਸਸਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP MLA ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MP MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 100-100 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 11-12 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨਤੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ। ਜੈ ਇਹ ਸਨ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰਬਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਟਡ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ TV ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ CD ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ Song ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾ ਨੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਝੇੜੂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਝੇੜੂ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ 154 ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀਆਂ ਰਿਜ਼ਾਰਵ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਝੇੜੂ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 154 ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 637ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 637ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਚੰਦੜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਹਰਮਿਸ਼ਕਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ। ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਸਰੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਬਖਲੌਰ ਮੇਰਾ। ਹਰਮੇਸ਼ ਚੁੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬਲਵੀਰ ਚੁੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ, ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਪਲੀਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਿਸ਼ਗਨੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਗਦੇਵ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ TV ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਸ਼ਗਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਰਾਤ ਚੌਕਣੀ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੱਕੀ ਸੋਤਾ ਜੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜਯੰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਟੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇ ਭਾਜੀ, ਰਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ, ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇਖੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਰਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਫੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਨ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ घास तो रल ਗਿਓ माटी। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, इन्हें चले जाना है, रहना नहीं। इस जग का समान है झूठा, अंत नाल नहीं जाना है। साध संग मिल नाम नू जानो, जिसने पार लगाना है। उन्होंने ये कहा भी सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मखीरा। इस गल पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा भी संगत दे नाल जिस तरह शहद की मक्खी, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मखीरा। जिदा शहद की मक्खी नू शहद दे नाल प्यार है, जे उसनू जुदा किया जाए वो जुदा नहीं होंदी। आम असी पिंडां चों आए हाँ, असी देखते हैं भी कई बारी शहद चोण लई असी उहदे धुआं भी छड्डदे हाँ, थल्ले थोड़ी जी असी की कहंदे हुंदे आ अग भी लाउंदे हाँ, कई पापड़ बेलदे हाँ भी उसनू जुदा किया जाए। उन्हां महापुरुषां ने कहा कि एक आत्मा जो है ना, एक परमात्मा का एक अटुट हिस्सा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੇ ਪਾਈਏ ਜੋਗ, वन का मिर्ग मुक्त सब हो, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब ने चीनस आत्म राम, मूंड बढ़ाइए जे सद पाइए, मुक्ति भेड़ न गैया काई, बिंद रख जे तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर भाई, राम नाम बिन किन गत पाई। इस करके ये नाम लेना पैना है, राम दे जानन तो बिना ये आत्मा ते परमात्मा दा। चौहान साहब आप कॉल जरूर लेनी है क्योंकि तुहाडे विचार भी बहुत वधिया पर लेकिन कॉलां भी जरूरी लेनी है। हेलो जयगदेव जी। हेलो जयगदेव जी साहब जी कौन ते कित्थों बोल रहे जी? हेलो हाँ जी जयगदेव जी साहब जी। हेलो जय गुरुदेव जी साहब जी कौन ते कित्थों बोल रहे जी? मैं बंटी बर्मिंघम तो बोल रहा जी। हाँ जी बंटी जी की कहना चाहते? मैं अज दे जो भैन माया गौतम ने संघर्ष किया उन्होंने बारे कुछ कहना चाहना कि मैं सारिया देश विदेश दी संगतां नूं अपील करदा कि अपने अपने कौंसलेट को जाके मेमोरेंडम देण ताकि जो साडी कौम दा नौकरियां दा सवाल है वो दूर होवे।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੰਟੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੱਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਨਿਕਲੀ, 2 ਬੁੱਕਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੱਤ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੀਪੀ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ। ਦਿਲ ਐਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਫੂਸੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਪੀਪੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜੰਝੂ ਕੱਢੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਜੀਦਾਸ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੋ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਾਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ ਮਜਰ ਮਨਾਰੇ, हर के नाम में झूठे सगल वसारे, हरि दे नाम तो बिना सब कुछ झूठा है। इस करके जैसा अमृतवाणी में गुरु रविदास महाराज जी ने यह संदेश दिता है। वैसे तो अं बुधवार को संत पातशाह जी पासों भी बहुत सारे एक धार्मिक ख्याल सुनते हैं, बहुत वधिया ख्याल हैं, क्योंकि उन्होंने पातशाह जी का नाम लिया तो मैं गल करनों बगैर रह नहीं सकता। कल उन्होंने जो प्रोग्राम से डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी उस प्रोग्राम च आए सी, उन्होंने जो गल की हरीश मल्होत्रा जी ने, क्यों बहुत तकड़े राइटर आ, मैं उन्होंने 25 साल तो पढ़ता आ रहा पेपरों के, पंजाबी पेपरों च उन्होंने यही कहा भी साडा खाना पीना एक आ, रहनी बहनी साडी एक आ, इक्को भूमि दे पैदा होए हैं असीं, साडा परावा हरेक चीज़ साडी मिलती गल, फेच मार चूड़ा फलाना ये जात पात क्यों, ये हरीश मल्होत्रा डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये असीं एक दूजे नूं समझ नहीं सके, असीं जातां पातां जिहड़ियां अपने आप क्रिएट कीतियां हन ते ये जिहड़ियां जातां पातां मैन मेड हन। जिन्ना चिर असीं इस चीज़ तो उपर नहीं उठ जाते, तो साडा मूल मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगबाण, गुरु दी मत दे नाल ही असीं अपना हुण लास्ट मिनट हैगा ते तुसीं जांदे जांदे बधाई दे दिओ जां अपने जो होया इंडिया दे विच ओहदे बारे। ये तां कह सकदा भी फ्यू सेकंड ये हैगा जो असीं कंसी टीवी नाल भी इस उद्यम किया जा सकदा, ये सारे रल मिल के अपने कंट्री नूं अगे लियाइए, अपने आप नूं अगे लियाइए। राम जी दास चंद्र जी देखो जी, सारे कहंदे ने हक उदां कोई दिंदा नहीं हैगा, हक लैणे पैंदे आ ते अपने हक्कां नूं हमेशा लैण दे लई कायम रहो। कालू राय सुमन जी सारे जिन्नियां भी साडीਆਂ सोसाइटियां सारियां नूं इकट्ठे होना चाहिदा, इकट्ठे हो के प्रेशर पाउण जिन्ना भी गवर्नमेंट ते पैंदा इत्थों यूके दे सानू एकता करके सानू प्रेशर पाउणा चाहिदा आ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ फ्यू सैकंड में कोई है मैं उस देश की गल ही करूँगा जिथे साडे नाल अज हो रहा आ। मैं उस देश का वासी हाँ जिथे शर्म नहीं सरकारां नूं, ना हक मिलन हकदारां नूं, जिथे शोहरत मिले गदारां नूं, जिथे नित घटाले हुंदे ने, इंसाफ दे मंदिर गुंगे ने, गद्दियां ते बैठे गुंडे ने, बंद न्याय दे कुंडे ने। मैं उस देश का वासी हाँ। साडा भारत देश वो आ जिथे आ चीज़ां हो रही, लेकिन गरीब की जिहड़ी नौकरी आ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।